오늘 아침 굿모닝 시카고. 청취자 여러분 안녕하세요. 1월 2일 목요일 굿모닝 시카고 데일리 뉴스 시작합니다. 오늘의 주요 뉴스입니다. 새해 첫날 새벽 중남부 루이지아나주 뉴올리언스 중심가에서 차량 돌진 사건으로 수십 명의 사상자가 발생하는 사건이 발생했습니다. 현지 경찰에 따르면 이 사고로 현재까지 최소 10명이 사망하고 35명이 부상당했습니다. 라스베가스의 트럼프 호텔 앞에서 지난 1일 테슬라 사이버 트럭이 폭발하면서 화재가 발생해 1명이 사망하고 7명이 부상을 당했습니다. 경찰은 테러 가능성을 염두에 두고 조사 중이라고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 제47대 미국 대통령 취임식 전날인 오는 19일 워싱턴 DC에서 집회 형식의 이벤트를 개최한다고 밝혔습니다. 독일 전역에서는 새해 첫날인 지난 1일 폭죽놀이를 하다가 최소 5명이 사망하는 사건이 발생했습니다. 함부르크와 다른 도시에서도 폭죽을 사용하다가 4명이 목숨을 잃었으며 고의로 인파 속에 폭죽을 던져 잘못 폭발하면서 다치는 경우도 속출한 것으로 조사되었습니다. 세인트루이스 워싱턴대 가네시 바버럴 교수팀이 지난 1일 미국 의학협회 학술지 네트워크 오픈에서 주요 우울장애가 있는 노인들은 급제동, 급코너링 등 위험한 운전 행동을 자주 보인다고 연구조사 결과를 밝혔습니다. 연구팀은 우울증 및 항우울제 사용은 고령 운전자의 충돌사고 위험과 독립적으로 관련이 있지만 어떤 요인이 일상적 운전 중 우울증 노인 위험을 증가시키는지는 분명하지 않다고도 밝혔습니다. 멕시코 북부 육로를 통해 미국으로 입국하다가 적발된 이민자들의 숫자가 최근 4년 새 최저치로 떨어진 것으로 조사됐습니다. 연방관세국경보호청에 따르면 지난 11월 불법 이민자 국경 횡단을 시도하다 적발된 이들의 숫자는 46,610명으로 지난해 10월 대비 18% 감소했습니다. 전 세계의 어린이 중 5명 중 1명은 분쟁 지역에 살고 있으며 4억 7,300만 명이 넘는 어린이가 제2차 세계대전 이래 최악의 폭력으로 고통을 받고 있다고 유니세프 보고서가 전했습니다. 팀 하스 회장 하형농 목사가 지난 12월 26일 심장마비로 별세했다고 그의 딸인 줄리아나 하스가 공식 성명을 통해 밝혔습니다. 하형농 목사는 팀 하스를 설립하고 성공적으로 이끈 기업가로 건축설계 회사를 이끌며 수많은 건축물을 디자인한 건축가이기도 합니다. 이상 오늘의 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 새해 첫날 새벽 중남부 루이지아나주 뉴올리언스 중심가에서 차량 돌진으로 수십 명의 사상자가 발생했습니다. 현지 경찰에 따르면 1일 오전 3시 15분경 뉴올리언스의 번화가인 프렌치 쿼터 버번 스트리트에서 신년 맞이를 위해 모인 인파 속으로 갑자기 픽업 트럭 한 대가 돌진했습니다. 이 사고로 현재까지 최소 10명이 사망하고 35명이 부상당했습니다. 일부 언론에서는 사망자가 15명으로 늘었다고 보도했지만 확인되진 않았습니다. To everyone at the Department of the Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. The FBI is leading the investigation to determine what happened, why it happened, and whether there was any continuing threat to public safety. Here's what we know so far. The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. The situation is very fluid, and the investigation has a preliminary stage. And the fact is that
right now, excuse me. There you go. The law enforcement and intelligence community are continuing to look for any connections, associations, or co-conspirators. We have nothing additional to report at this time. The investigation is continuing to be active, and no one should jump to conclusions. I've directed my Attorney General, the FBI Director, the Secretary of Homeland Security, the head of the National Counterterrorism Center, and the intelligence community to work on this intensively until we have a full and complete information. And once we have that information, I will share that information as soon as we can confirm it. Additionally, we're tracking the explosion of a cyber truck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection with the attack in New Orleans. Thus far, there's nothing to report on that score at this time. I directed my team to make sure every resource is made available to federal, state, and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat to the American people. And we'll support the people of New Orleans as they begin the whole. 용의자는 경찰과 총격전을 벌인 끝에 경찰이 쏜 총에 맞아 사망했습니다. 이 과정에서 경찰관 2명도 범인이 쏜 총에 맞아 부상당했습니다. AP통신은 현장에서 범인이 사용한 것으로 추정되는 권총과 반자동 소총을 회수했다고 밝혔습니다. 이런 가운데 용의자가 이슬람 국가 추종자라는 점에서 미국 사회에 큰 충격을 주고 있습니다. 텍사스 출신의 퇴역군인 샴수드 딘 자바르가 사건에 사용한 차량에서 IS 깃발이 발견됐다고 수사당국은 전했습니다. 그는 차량 돌진 사건을 일으키기 전 몇 개의 녹화물을 만들었는데 거기에서는 자신이 왜 IS에 가입했는지에 대해서도 밝힌 것으로 드러났습니다. 미국 국적자인 자바르는 약 10년간 미 육군에서 복무를 마친 뒤 이슬람교로도 개종한 것으로 조사됐습니다. 한편 연방수사국 FBI는 이번 사건을 단순한 사고가 아닌 테러로 규정했다고 전하면서 조사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 네바다주 라스베가스의 트럼프 호텔 앞에서 지난 1일 테슬라 사이버 트럭이 폭발하면서 화재가 발생해 1명이 사망하고 7명이 부상당하는 사건이 발생했습니다. 경찰은 이번 사건 또한 테러 가능성을 염두에 두고 조사 중이라고 밝혔는데요. 라스베가스 현지 경찰은 기자회견을 통해 2024년형 사이버 트럭 내부에서 1명이 사망한 채 발견됐고 폭발로 인해 7명이 부상을 당했다고 밝혔습니다. 일론 머스크 테슬라 경영자는 소셜미디어를 통해 테슬라의 고위 임원진 전체가 이번 사건을 긴급히 조사 중이라고 전하면서 지금껏 이번 일을 한 번도 본 적이 없다고 걱정했습니다. 도널드 트럼프 대통령 당선인이 제47대 미국 대통령 취임식 전날인 오늘 19일 워싱턴 DC에서 집회 형식의 이벤트를 개최한다고 밝혔습니다. 트럼프 당선인은 19일 오후 3시 캐피털1 아레나에서 마가 승리 집회를 개최한다고 전했습니다. 캐피털1 아레나는 프로농구 워싱턴 워저스의 홈구장으로 2만 명까지 수용할 수 있습니다. 이는 결국 트럼프 당선인이 격식을 갖춰 전 국민들을 상대로 국정 구상을 밝힐 취임식에 앞서 자신의 강성 지지자들이 주로 참여하는 행사를 별도로 개최하겠다는 목표로 예상되고 있습니다. 독일 전역에서 새해 첫날 폭죽놀이를 하다가 최소 5명이 사망했습니다. 지난 1일 현지 언론에 따르면 작센주 오샤츠에서 45세 남성이 폭죽에 머리를 크게 다쳐 병원 치료 중 숨졌습니다. 이 남성은 추진체와 배터리를 포함한 전문가용 대형 폭죽을 터뜨리다가 사고를 당한 것으로 조사됐습니다. 함부르크와 다른 도시에서도 폭죽을 사용하다가 4명이 목숨을 잃었습니다. 폭죽을 고의로 인파 속으로 던지거나 잘못 폭발해 다치는 경우도 속출했습니다. 하노버에서는 14세 소년의 오른손 일부가 절단됐고 로스토크의 10세 어린이는 얼굴에 중상을 입었다고 현지 당국이 전했습니다. 세인루이스 워싱턴대가 미국 의학협회 학술지 네트워크 오픈에서 65세 이상 395명을 대상으로 우울증 및 항우울제 사용과 운전행동 관계 연구를 진행한 결과
주요 우울장애가 있는 노인들은 급제동, 급코너링 등 위험한 운전 행동을 자주 보이는 것으로 나타났다고 설명했습니다. 이는 MDD가 있는 노인의 안전 운전을 위해 정기적인 우울증 검사와 맞춤형 개입이 필요하다는 것을 보여준다고 연구팀은 설명했습니다. 연구팀은 우울증 및 항우울제 사용은 고령 운전자의 충돌사고 위험과 독립적으로 관련은 있지만 어떤 요인이 일상적 운전 중 우울증 노인 위험을 증가시키는지는 분명하지 않다고 지적했습니다. 멕시코 북부 육로를 통해 미국으로 입국하다가 적발된 이들의 숫자가 최근 4년 새 최저치로 떨어졌습니다. 연방 관세 국경 보호청에 따르면 지난 11월 불법 국경 횡단을 시도하다 적발된 이들의 숫자는 46,610명으로 지난 10월 대비 18% 감소했습니다. 이는 지난 2020년 7월 이후 가장 낮은 수준으로 기록되었습니다. 계속해서 교계 소식이 이어집니다. 전 세계 어린이 중 5명 중 1명은 분쟁 지역에 살고 있으며 4억 7,300만 명이 넘는 어린이가 제2차 세계대전 이래 최악의 폭력으로 고통받고 있다고 전했습니다. 유니세프는 전 세계 분쟁 지역에 사는 아동 비율이 19%로 1990년대 10% 수준에서 거의 2배가 됐다고 밝혔는데요. 특히 2024년 한 해 동안에만 아동 성폭력 신고 건수가 1000% 폭증한 것으로 나타났다고 설명했습니다. 유엔은 22,557명의 어린이에 대해 32,990건의 중대한 인도주의적 위반을 확인했다면서 이는 안전보장이사회가 약 20년 전 세계 어린이에게 미치는 전쟁 영향을 감시하도록 명령한 이래 가장 높은 수치라고 우려하였습니다. 팀 하스 회장 하형록 목사가 지난 12월 26일 심장마비로 별세했습니다. 그의 딸 줄리아나 하스가 공식 성명을 통해 이 같은 소식을 전했습니다. 하형록 목사는 팀 하스를 설립하고 성공적으로 이끈 기업가로 건축 설계 회사를 이끌며 수많은 건축물을 디자인한 건축가이기도 합니다. 목사의 저서 잠언 31장의 말씀으로 P3원을 통해 자신의 경험과 신앙을 한국과 재미동포 사회의 선한 영향력과 신앙과 경영의 관계를 올바르게 제시한 인물이기도 합니다. K-10의 날씨 정보입니다. 1월 2일 목요일 오늘은 하루 종일 구름 끼고 흐린 날씨 이어지겠습니다. 기온은 어제와 비슷하겠으며 밤부터는 기온이 크게 떨어지면서 춥겠습니다. 낮 최고 기온 32도, 밤 최저 기온 크게 떨어지면서 17도 예상됩니다. 날씨였습니다. 한국 교회 성도들이 올해 가장 많이 검색된 성경 구절로 로마서 12장 2절을 손꼽은 것으로 조사되었습니다. 해당 말씀은 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라입니다. 요즘 같은 불확실한 시대 정말 큰 위로와 쉼을 주는 성경 구절이 아닌가 싶습니다. 오늘도 하나님의 선하시고 온전하신 뜻을 구하는 은혜로운 하루 되시길 바라면서 굿모닝 시카고 오늘 뉴스를 마치겠습니다. 지금까지 진행의 아나운서 유정임이었고요. 저는 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 모든 여러분 고맙습니다. 굿모닝 시카고 뉴스는 삶을 마무리하는 순간을 여러분과 함께합니다. 가장 저렴한 비용과 신뢰를 바탕으로 정성을 다하는 줄리심 장의사, 최신 학문과 기술 연마를 통해 최상의 치료로 보답하는 김강수 치과, 모든 보험을 원스톱으로 해결해드립니다. 한인사회를 위한 박상화 종합보험, 최고의 상품으로 소비자의 행복을 책임지는 영신건강 제공으로 함께합니다.